महान नाम प्रभु आम को अनुग्रह करी रात्र समस्त अमंगल उद्धार करी एक नुआ दिन आम जीवन रे जोड़िले पुणी आम प्रत्येक धन्य एवं प्रत्येक आशीर्वादित जे प्रभु आम मान को आराधना करने मनोनीत करिसेंती बाछिछंती आम को ए सुंदर सुजोग देइछंती सानिध्य मध्य बसवा से प्रभु महान नाम को धन्यवाद दिए। पुणी उपस्थित प्रभु दास दासी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो गुडे टिके ऑन करिबा बोले भलो हेबो। आवाज आसुछि मोर? आज्ञा आवाज आसुछि मोर? हां हां आवाज आसुछि, वीडियो मात्र आसुने मोर ना आपनकर वीडियो देखा जाउनी, आवाज ही आसुछि। नहीं नहीं वीडियो भी आसुछि हैं वीडियो भी आसुछि वीडियो भी आसुछि 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 आइए आस हो आसंतु गौरव माने किछि तो गान करबा और धन्यवाद करबा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मोनी आवाज आसुनी आपनकर टिके देखिबे टिके। हेलो हेलो हां हां सुबुछि सुबुछि आबे। क्षमा करंतु मोर फोन टा स्विच ऑफ हो गला अचानक, क्षमा। ओके ओके हां ठीक अछि। आवाज आसुनी भौनी। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा,
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आम आ गोटे गीत गान करी प्रभुଙ୍କର गौरव करिबा। आशीष तुमरी दिया है प्रभु आजी मोरी जीवन रे, आशीष तुमरी दिया है प्रभु आजी मोरी जीवन रे, आसीछु तुम सेवार पाई कलश भरा हृदयने, आसीछु तुम पूजार पाई कलश भरा हृदयने, होई दिया तुम रक्त
धोई दिया तुम रक्तरे प्रभु मिनती तुम पाया रे प्रभु मिनती तुम पाया रे आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु आजी मोर जीवन रे प्रभु आजी मोर जीवन रे दिया है प्रभु पुजारी रमान सत्यात्मा रे करिबु भजन दिया है प्रभु पुजारी रमान सत्यात्मा रे करिबु भजन से भी बुझने भक्ति प्रीति रे से भी बुझने भक्ति प्रीति रे प्रभु मिनती तुम पाया रे प्रभु मिनती तुम पाया रे आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु आजी मोरी जीवन रे प्रभु आजी मोरी जीवन रे कठिन हृदय चूना कर ग्रह बड़ी जेने तुमार कठिन हृदय चूना कर ग्रह बड़ी जेने तुमार और पूछू तुम पूजाबे दिए और पूछू तुम पूजाबे दिए प्रभु मिनती तुम पाया रे प्रभु मिनती तुम पाया रे आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु आजी मोरे जीवन रे प्रभु आजी मोरे जीवन रे शरीर आत्मा प्राण मोर सजीव पवित्र निर्दोष कर शरीर आत्मा प्राण मोर सजीव पवित्र निर्दोष कर समर्पुछु आजी तुम पाय रे समर्पुछु आजी तुम पाय रे प्रभु सुनाई मिनती बारे प्रभु सुनाई मिनती बारे आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु आजी मोरे जीवन रे आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु आजी मोरे जीवन रे प्रभु आजी मोरे जीवन रे प्रभुଙ୍କର महान नाम धन्यवाद हो कारण से पूजा प्रशंसा वंदना अर्चना पाइबाको एकमात्र योग्य परमेश्वर तांकरी प्रेम तांकरी दया तांकरी करुणा आमମାନଙ୍କ प्रति अपार आमे जेते मध्य धन्यवाद देले ए मुख द्वारा ताहा कम ही हबो कारण तांकरी अपार प्रेम जोगु ए पर्यंत आमे विनष्ट होई नाहु एवं तांकरी करुणा द्वारा ए पर्यंत आमे जीवित मानक मध्यरे नाम स्थान पाइछु पिता माता आमମାନଙ୍କୁ जेपरि बोही नियंती तद्रूप से आमମାନଙ୍କୁ तांकर स्कंदरे ए पर्यंत बोही आनुछंती सब प्रकार परिस्थिति रे सब प्रकार समय रे से आमମାନଙ୍କର सहवर्ती परमेश्वर हेइछंती तेणु आसंतु
आमने आमानकर हृदय आमानकर मन और प्राण आत्मार सहित सत्य एवं आत्मारे तांकरी आराधना करिबा, तांकरी स्तुति करिबा, तांकु धन्यवाद देबा, तांकरी प्रेम पाए, तांकरी करुणा दया निमंते तांकरी नाम को आमे उच्चरे स्थापन करिबा। आसंतु आमाने गोटे छोट कोरस गाई निज निज हृदय को प्रभु को चंतले समर्पण करिबा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद 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 देउछु मंगलमय स्वर्गीय पिता तुमरी पवित्र महत एवं आश्चर्य नाम धन्यवाद देउछु प्रेम करी अनुग्रह करी दया करी प्रभु आम को दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष प्रभु तुम्हें तुमरी अनुग्रह द्वारा तुमरी करुणा द्वारा आम मान को संभाली आसुअछ से धन्यवाद देउछु रातिर समस्त मंगल उद्धार करी आउ एक नुआ दिन आम मान जीवन रे देलो प्रभु तुमरी सानिध्य मध्य बसी तुमरी गौरव प्रशंसा करबा पाए ए प्राप्त कलारे मान को तुम एकत्रित करिथिबारु ए सुजोग ए अवकाश आम जीवन रे देइथिबारु धन्यवाद देउछु पिता प्रभु तुमरी प्रेम पाए धन्यवाद तुमरी अनुग्रह मंगल दान निमंते धन्यवाद तुम्हें करिथिबा समस्त प्रकार उपकार निमंते तुमको धन्यवाद देउछु पिता प्रभु मातार उदर ठारू ए पर्यंत तुम्हें आम को संभाल आमर बाहर जीवार भीतर आसबार रक्षा करता पालन करता हेलो आम प्रत्येक विषय तुम्हें मनोयोगी हेलो बोली धन्यवाद देउछु आमर कौन उत्तमता योग्यता नथिले मध्य प्रभु तुमरी पुत्रंक रक्त द्वारा मान को किणे तुमरी संतान संतति करिथिबारु तुमको धन्यवाद देउछु ए अयोग्य मानक शरीर रे तुमरी पवित्र आत्मा तुम्हें अनुग्रह कर देइथिबारु धन्यवाद देउछु आमानकर योग्य प्रभु असुचि मुख द्वारा तुम्हारी पवित्र नाम को उच्चारण करिबार अधिकार देइछ तुमको पिता बोली डाकिबार अधिकार देइछ प्रभु सेति पाए धन्यवाद देइछ गौरवमय पिता संभ्रममय प्रभु राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु देव मान कर देव स्वगौरव रखर जोग पिता परमेश्वर तुम्हें महान तुम्हें सत्य तुम्हें भययोग्य परमेश्वर प्रभु गो आज एमान को जो सुंदर सुजोग देल प्रभु जो समस्त गीत मान गान करछु सेथि द्वारा तुम्हें ही केवल तुम्हें गौरवान्वित हो सब अवस्था रे सब परिस्थिति रे सब समय रे तुम्हारी धन्यवाद करबा पाए तुम्हारी प्रशंसा करबा पाए पुणी तुम्हारी साक्ष्यमय हो जीवन काटिबा पाए आमान को प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य एवं अनुग्रह प्रदान करो उपासनार आरंभ रु शेष पर्यंत तुम्हें विद्यमान है समस्त कार्य तुम्हें ही करो एवं तुम्हें सब गौरव तुम्हें नियो महिमा संभ्रम जुगे जुगे तुम्हारे हो ये समस्त आराधना एवं प्रार्थना यीशु का नाम रे पिता को चंतल दउछु आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नमिता सिस्टर अति सुंदर भाव रे प्रभु आराधना आपण करि अछंती प्रभु आपण को हावरे आशीर्वाद करंतु वास्तव रे आपण डिवाइस बंद होला परे मध्ये आपण अन्य डिवाइस रे जॉइन करले तणु प्रभु आपण को निश्चय आशीर्वाद करिवे आ प्रभु को नाम रे गौरव हो धन्यवाद आ वर्तमान आम मानकर समय वाक्य श्रवण करिवार समय आ वास्तव रे प्रभु यीशु कहंती मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही मात्र ईश्वरंकर मुख निश्रित वाक्य रे बंचिबो तेणु आम तांकर वाक्य श्रवण करिवा तांकर से मान्ना को भक्षण करिवा ए मान्ना को भक्षण करिवा पूर्व मु अनुरोध करिवे आमन को मध्य रे पवित्र जेना सारा छंती हमर भक्तांक पई संकीर्त से प्रार्थना करूथिबे पवित्र जेना प्रेज द लॉर्ड प्रत्येक नमस्कार नमस्कार आसंत प्रार्थना करिबा प्रेममय स्वर्गस्थ पिता एते बेले तुमर से पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रभु पुनर्बार आमान को एक नूतन दिन प्रत्युषर आमान को पहुंचाई एति धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु वास्तव भाव रे तुम आराधना प्रशंसा स्तुति वंदना करिबा पाए जो भौणी को तुम्हें मनोनीत कल वास्तव भाव में सुकंठ देल तुम धन्यवाद प्रशंसा सहित प्रभु जपरी वर्शिप करी अछंती प्रभु वास्तव भाव में तद्रूप तुम जीवन रे तुम्हें कथा कह आगामी दिन मानकर जेपरी तुम नाम रे बंचिब बढ़िब एवं से प्रभु शेष संध्या पर्यंत वर्शिप बा धन्यवाद प्रशंसा करने को पारे तुम्हें दया कर एवं तांका परिवार को तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर वास्तव भाव में सुंदर समय आमकर प्रभु रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो प्रभु जो होस्ट महाशय जो सुंदर विषयटी प्रभु उद्भावित कर स्थापित कर प्रभु एपाई प्रिय दास को तुम हस्त समर्पण करुचु ए समस्त विषय जो द्वारा प्रभु ज्ञान सहित प्रभु बुद्धिर सहित आत्मिक जीवन अभिवृद्धि करने ए सुंदर मन दे ए सुंदर विषयटी कर धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु आमनकर अशोक कुमार ब्रदर भाई मध्य वास्तव भाव में जाने
तुम से भय करे विश्वास करे जीवन अति गुरुत्वपूर्ण विषय मान देइछ एवं तुम नाम से बंचिबा बढ़िबा तुम सेवा करने तुम्हें मनोनीत करिछ प्रभु सुंदर परिचालना करती प्रभु एथि धन्यवाद देउछि वाक्य मध्य परिप्रकाश करती आत्मिक भाव प्रभु ताहा गुण एक प्रभु दान अटे तेणु से शेष संध्या पर्यंत तुम इंगित रही ए समस्त कार्य जेपरी करने को पारे तुम्हें दया कर ए जो माध्यम प्लाटफर्म जी उपस्थित रही प्रभु प्रत्येक को तुम्हें दया कर वर्तमान समय प्रिय दास को आज मनोनीत करिछ वाक्य परिवेषण करने वाक्य प्रभु तुम्हें आम ग्रहण कर विश्वास करने द्वारा जेपरी अंतिम समय प्रस्तुत होगा पारे तुम्हें दया कर प्रिय दास को तुम हस्तर दौच बापा तुम्हें आवरी रख शक्ति मुखाग्र कथा कह सेवा कार्य तुम्हें आशीर्वाद कर परिवार को तुम्हें दया कर ये समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मागुच पिता आमेन। धन्यवाद जना साहेब धन्यवाद प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु समस्त विषय श्रवण कर प्रार्थना करिथिबा हेतु आपन मिनिस्ट्री मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु आ वर्तमान आम वाक्य श्रवण समय आम ग्रहण रे सुदूर सम्बलपुर ठारू रही अछंती आम प्रिय प्रभु दास प्रभु को अति प्रेम करती समस्त को प्रेम करती जे कि जेपी दास नाम जय प्रकाश दास मु जेपी दास को गोटे मीनिंग रखे जेपी अर्थ जयफुल पी फॉर पर्सन से सदा सर्वदा हसु थांती सदा सर्वदा माने प्रत्येक कथा प्रत्येक विषय से हसीबा पूरा जयफुल पर्सन आनंददायक गोटे माने गोटे व्यक्ति अटंती आमे तांको वर्तमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ए रियल मिनिस्ट्री तरफ रु स्वागत करूछु जे कि हमन को पई प्रभु कर वाक्य आनि समस्त आमे करताली देबा समस्त वीडियो ऑन करबा जबिदास सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड समस्त को मोर नमस्कार जणे आउ मते सुंदर भाव रे अशोक आज्ञा आह्वान करिसंती सेति में अशोक आज्ञा को विशेष कर धन्यवाद दोची प्रकृत रे माने सब बेले आनंद रहिबा कथा आउ प्रभु रे आनंद रहिबा कथा हम सब बेले सब अवस्था रे आउ से ताहा होची आपनकर माने जीवन पे सब बहुत मूल्यवान आ सुस्थता मध्य रहिबा आनंदित हृदय होची प्रकृत माने औषध लिखा जाउची तेणुक सब आनंद रहा कथा एकजुट रहा कथा फेलोशिप रहा कथा प्रभु साहाय्य करते आशीर्वाद करते विशेष कर धन्यवाद देवी आम रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा को पर आज्ञा को से मते अनेक दिन पूर्व कहते आज्ञा आज आपण पाली अच्छी नियंतु कहले ठीक अच्छी करी एवं मो अनुगुल अच्छी संबलपुर नहीं गोटे कम आसी स्थान को प्रभु आमको साहाय्य करुँच आम प्रत्येक जन को मिनिस्ट्री बढ़िया सेवार बढ़िया प्रत्येक जन को साहाय्य कर गत दिन मानक गोटे सुंदर फेलोशिप पाइलु परीक्षा आज्ञा आम डेविड आज्ञा समस्ते माने समस्ते 7 जन जाक आसिले आम गृह को पाद पड़ला से प्रभुकर गौरव हो प्रभुकर प्रशंसा हो आम इच्छा करूँ जे समस्ते आसतु आम घर को आज से हीराकुद आसी हीराकुद स्थान को आम गृह को आसी पारे आ सुंदर फेलोशिप प्रभु आमको देले सहित प्रार्थना कर गले प्रकृत में प्रभुकर दासदासी मैंने जो आसतु गृह को महान आनंद लगे बहुत खुशी लगे प्रार्थना कर जाते तार सब गौरव विषय कुछ ना ताठू प्रकृत में प्रभु साहाय्य करते आमको दिन मानक एकत्रित रहा प्रभु चाहती दिन मानक कारण आम जानू जे शैतान प्रादुर्भाव बढ़ी बढ़ी चली आम जो देखुचु ये जगत मध्य समस्त आम जानू आउ जे शैतान प्रादुर्भाव बढ़ी बढ़ी चलती दिन को दिन दिन को दिन दिन को दिन कमुनी आम तो प्रार्थना सीना करुचु किंतु प्रादुर्भाव बढ़ी चली या बढ़िबो ही निश्चित किंतु ताकू आम से सब सम्मुखीन होइकि आमको जीवाक पड़ो विभिन्न स्थान मानक आपण मैंने एमपी आड़े देखु उत्तर प्रदेश रे देखु विभिन्न जगह आमर ओडिशा विशेष नहीं तथापि अच्छी अन्य जगार मानक बेसी टर्चर बहुत समस्या लोक मैंने पढ़ुंट जद्वारा अनेक माने मंडली क्षतिग्रस्त होची अनेक लोक माने दुर्बल कर दोची शैतान ये सब स्ट्रेटेजी तार चली छत्तीसगढ़ रे विशेष करी गोटे एजेंडा से माने प्रस्तुत कर सारी आम जानू शुणीचु तो जेते एजेंडा प्रस्तुत करंतु ना नहीं कहीं किंतु
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସେଇ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ପ ପରି ଚତୁର, କପଟ ପରି ଅହିଂସକ ହୁଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ବାକ୍ୟରେ। ଆମକୁ ଚାଲାକି କୁ ଖସି ଆସିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତି ଆସିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଅନେକ ଭାବରେ ମାନେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଶୟତାନ ସହିତ ଲଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେପରି ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇନୁ, ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ସେଦିନ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲା, ଆମେ କିଏ ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଛାଡି ନଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଏତେ ଦିନ ଯେ ଯୀଶୁ ମାନେ କଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୂର କଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା। ଆଜି ଶୟତାନର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆମର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 1 ରୁ 5, ଆଉ ସେଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୂଚର ପଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀ କି କହିଲା, ଆଗ ଏକି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି? ଏ ଶୟତାନ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ଆଦମ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶୟତାନ ଜଗି ରହିଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବ, କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିବ। ଆଉ ନାରୀ ସର୍ବକୁ କହିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ତୁମେ ମରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସର୍ପ କହୁଛି ନାରୀକୁ, ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମରିବ, ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କହୁଛି ତମେ ମରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମରିଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ତମକୁ ହେଇଯିବ। ତମେ ତେଣୁ ଖାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶୟତାନ ଆଗୁଡ ଭୁଲେଇ କହୁଛି ଯେ ନାରୀକୁ, ଯେ ତୁମେ ଖାଇଲେ କିଛି ତମର ହବ ନାହିଁ, କିଛି ତମର ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଶୟତାନ ଜାଣିଛି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସବୁବେଳେ ଲଢି ଚାଲିଛି। କାହାର ବିଜୟ ହବ, କାହାର ବିଜୟ ହବ? ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛି ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଶୟତାନ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦୂତ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ସିଂହାସନକୁ ରଖି ପାରିଲାନି। ସେ ତାର କଣ କଲା ନା, ତାର ସେ ଇଏକୁ ବଜେଇ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲା ମୁଁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରକୁ ପରି ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଟପ୍ ହବା ପାଇଁ, ସେ ଚାହେଁ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଟପ୍ ହବା କେହି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାଠୁ ବଳି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେହି। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ହେବି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳି ହେବି, ଈଶ୍ୱର ମୋ କଥା ମାନିବେ ନା, ତାହା କେବେ ହେଇପାରେ ନା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଶୟତାନ ସେ ହବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ତାକୁ ପତିତ କରାଇଲେ, ଆଉ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ଶୟତାନ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଜିହୁଦାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା, 6 ପଦରେ, ଜିହୁଦା 1 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମାନେ ଆପଣା
उच्च पद न रखी निज निज बासस्थान परित्याग कले सेमानकु से महाविचार पर्यंत चिरस्थायी बंधन रे आबद्ध करी अंधकारमय स्थान रे रखिअछ तकर विचार अछि आ से दूत माने तकर स्थान को बजाय रखि पारले नहीं उच्च पद न रखि पारले नहीं उच्च पद से माने रखि पारले नहीं आ से माने निज निज बासस्थान परित्याग कले सेमानकु से महाविचार दिन पर्यंत चिरस्थायी बंधन रे आबद्ध करी अंधकारमय स्थान रे रखि अछथि ता द्वारा कोन हला ना आ से माने गोटे परे गोटे मनुष्य मध्य पशि प्रवेश करी आ से माने सेई ईश्वर जत विताड़ित कर दी से स्थान रु तार राग रखिक से कार्य कर चली देखो लोक मान हिंसा हिंसा लोक मान विभिन्न प्रकार वाद विवाद सब सृष्टि करुच्ची से ही सृष्टि करुच्ची आम मैंने हठात हठात रागी कहीं जाऊँ हठात शैतान प्रवेश करके सब करने इच्छा करुच्ची विशेषकर कौ मान उत्तम उत्तम लोक मान जो मैंने प्रभु ठाऊ आ प्रभु सहित लगी रोचंती से कब्जा करे देखो सेठी आ जो माने मंद कार्य करती जो माने माने अन्याय सब करती अनीति करती से किसी करबनी कहीं ऑलरेडी जानी जे ये माने मो लोक माने शैतान जानी ये माने मो लोक माने को मान धरब जो माने प्रभु था देखो सेठी बेसी टेम्पटेशन आसीबो बेसी समस्या आसीबो जो माने प्रभु था तेणुक आमको এই দিন মানকরে জাগ্রত রহিবার আছে এই দিন মানকরে আমକୁ কোন করবে জাগ্রত রহিবার আছে লেখা যাଉଛି জিসায় তার 14 পর্ব যেতବେଳେ পড়িবে আপন মানে ଜିସାୟ ତାର 14 ପର୍ବ ସେଠି 14 ପର୍ବର 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ହେ ଲୁସିଫର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ହେ ଲୁସିଫର ଲୁସିଫର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣକୁ ତୁମେ ଯେ ନତ କରିଥିଲ ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ମନେ ମନେ କହୁଥିଲ आम्भे उत्तर दिगर प्रातस्थित समागम पर्वत उपवेष्ट हेबा आम्भे मेघमालार उच्चस्थल ऊर्ध्व को आरोहण करिबा आम्भे सर्वपरिष्ठकर तुल्य हेबा मात्र तुम्भे पाताल को गर्तर प्रांत सीमा को अवरोहित हेब देखंतु से मन मन कहूतला मु केमती माने प्रभु को परि हेजिबी प्रभु को परि हेजिबी ताडू ऊर्ध्वर मु रहिबी ने मु कर्तृत्व करिबी आ से जदी कर्तृत्व करथा देखंतु कोन अवस्था हेतांदा हमन जदि शैतान कर्तृत्व करता कौन अवस्था होता से सब बेले से ईश्वर और शैतान सब बेले चैलेंजेस चलती गोटे युद्ध चली से शैतान को पुरातर नाग कहुच्छी दियाबल कहुच्छी शैतान को कहुच्छी प्रकाशित वाक्य तार 20 पर्व से 2 पदर मध्य लिखा जाउची से दियाबल से होची पुरातन गोटे नाग ताकू 1,000 वर्ष पर्यंत बंधा होगी रखागला बोले लिखा जाए से स्थान में आम जानू तेणुक शैतान प्रादुर्भाव एवं रही आमन को जाग्रत रही जीवन काटिबार अछि आमको जाग्रत रही जीवन काटिबार अछि आउ से सब बड़े ईश्वर सहित गोटे तार गोटे चैलेंजेस प्रतिद्वंदी कला विरोध कला तार कार्य ईश्वर को कार्य को सब विरोध कर ईश्वर को कार्य से संतुष्ट नुहे ईश्वर जहाँ कार्य करती सत्य भाव कार्य करती से तार संतुष्ट ना से केमती मंद खाली भविष्य पुरेब से सब चाहिए अनीति आण माने मिथ्या कथा कह देखु से दिन हनन्य सफिरा कथा देखो चिंता करूँ 2 जन स्वामी स्त्री एकत्रित हो गले एकाठी गले सब किए कार्य कला भर शैतान प्रवेश कर कार्य कला जब आपण पढ़े बाहर पर बो सहित प्रेरित तार 5 पर्वटा प्रेरित तार 5 पर्व देखु सेठी 1-2-3 पढ़ू देख हनन्या नामक जड़े व्यक्ति आपण भार्जार सफिरार सम्मति रे किसी संपत्ति विक्रय कला पुणी भार्जार ज्ञातसार रे सेथिर मूल्यरू किछि लुचाई रखी अंश मात्र आनी प्रेरित मानक चरण तले थोइला 3 पद लिखा जाउची सेथिरे पितर कहिले हे हनन्य पवित्र आत्मा को निकट में मिथ्या कहबाकू और भूमिर मूल्यरू किछि लुचाई रखिबाकू काहेकि शैतान तुम हृदय संपूर्ण अधिकार करी अछि शैतान हृदय को अधिकार कर दला शैतान ता स्त्री को न माने ये हनन्य ता स्त्री को न जणे
ଲୁଚେଇକି କିଛି ରଖିଦେଲା ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଣି ଥୋଇ ଦଉଛି ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବିକିଥିଲି ଏତିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରୁନଉଛି ଶୈତାନ ଆମେ ଜାଣୁ ହନନୀୟ ସଫିରା କଥା କେମିତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପିତର ତାକୁ କଣ କହିଲେ ଆଉ ପିତରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏତିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ ଲୋଭ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଲୋଭ ହିଂସା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏ ସବୁ ଯାକ ଶୈତାନ ହିଁ ଆଣିଥାଏ ଶୈତାନ ହିଁ ଆଣିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱ ସବୁ ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସବୁ ଲୋଭ ସକାଶୁ ହତ୍ୟା ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଟିକକ ଲୋଭ ପାଇଁ ଆଜି ଜଣ ଜଣକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋଭ ପାଇଁ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଘର ରେଡ ହଉଛି ଲୋଭ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋଭ ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦରମା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କେହି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି କମେଇବି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଇବ ନଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଲୋଭ ନହେଲେ କାମ ହଉନି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ କେତେ ମହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ କେତେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ ଅଳ୍ପରେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଲୋଭ ସକାଶୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ମର୍ଡର ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକା ସବୁ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଶୟତାନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ହେଇ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଶୟତାନ ଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଶୟତାନ ଠାରୁ ସେ କଣ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦକ ସେ ଗୋଟେ ଅପବାଦ କରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହେ ମିଥ୍ୟାବାଦକ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଲୋକ ବିଷୟରେ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଖାପଚାରେ ପକେଇବି ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହେନି ଯୋଉମାନେ କି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଶୀ ହୁଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୟତାନ ଆସେ ସେ ଜଗିଥାଏ କେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାହାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା ଆମର ପାଟିରୁ ବାହାରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ହୁଏ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଭଲ ଥିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲୁ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲୁ ଠିକ ସେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା କ୍ଷଣି ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ ଆସିଛି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଶୟତାନ ଆଣିଦିଏ ଏସବୁ ଶୟତାନ ହିଁ କରେ ସବୁ କରାଏ ଏସବୁ ଶୟତାନ ହିଁ କରାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭଲ ଥିବୁ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଭଲ ଥିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉଠିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉ ହଠାତ୍ କିନା କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଉ କୋଉଠୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିଦେଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗାଳି ଦେଲି ମୋର ଝିଅଟାକୁ ପାଟି କରିଦେଲି ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ ଆରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ଏଇଟା ଏସବୁ କେମିତି ଆସେ ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆମେ କେମିତି ସେ ଖାପଚାରେ ପଡୁ ତାର ଖାପଚାରେ ରାଗୁ ପାଟି କରୁ ଗାଳି ଦଉ ପିଟୁ ମାରୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡା ସବୁ ତାର ଜୀବନରେ ଶୟତାନ ସେ ଚାହେଁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁକା ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖଳ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ସେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଲୁ ସେ ଖଳ ଥିଲା ସେ ଛାଡିଲା ନାହିଁ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡିଲା ନାହିଁ ଆଦମ ହବାକୁ ଛାଡିଲା ନାହିଁ ଆଦମ ଭାବି ସେ ଖାପଚାରେ ପଡିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କିଏ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଯୌନ ତାର 8 ପର୍ବ 44 ପଦ ଯୌନ 8:44 ହଁ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିତା ଶୟତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ କାରଣ ତା ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ସେ ତା ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ମୋଟେ ନାହିଁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସେ ନରଘାତକ ତାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଟ୍ରୁଥ ନାହିଁ ଟ୍ରୁଥ କାହାଠାରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି କେବଳ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଯୋଉ ତାର 14:6 ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଠାରେ ଯିଏ ରହେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ଯିଏ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରୁଥ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଜୀବନରେ ପୁରା ଓଲଟା ବିପରୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ବିପରୀତ ସେ କାମ ସବୁ କରିବ ଓଲଟା କାମ ତାର ସବୁ ଓଲଟା କାମ ବିପରୀତ ସେ କାମ କରିବ ସେ ନରଘାତକ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିଏ ଶିଖେଇଲା ଏସବୁ ଅନନ୍ୟ ସଫିରାକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା ସେମାନେ ତ ଠିକ ଥିଲେ ଟିକେ ଲୋଭ ଏସବୁ କିଏ ଆଣିଲା ଶୟତାନ ଆଣିଦେଲା ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରୁ ଆମେ ମାନେ ବା ଉତ୍ତମ ଦାସଦାସୀ ଆମେ ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ବିଛ କ୍ରୋଧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଆସେ କଣ ପାଇଁ ଆସେ ଶୟତାନ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ତାର ସେ ଜାଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ ଟିକେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ରାଗିଲି କିଛି ତ ନଥିଲା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ରାଗିଦେଲି ଟିକେ ଟିକେ କଣ ପାଇଁ ରାଗିଦେଲି ମୋର ସେଠି ରାଗିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମିତି କରିବ ଶୟତାନ ଆମକୁ ଟିକେ ସଂଯତି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଜାଗ୍ରତ ତା ଟେକ୍ନିକରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପଡିବ ତା ଟେକ୍ନିକ ଚଲେଇଛି ଆଜି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଝ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଛାଡନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସେ ଅଭିଳାଷରେ ସେମାନେ ପଡିଗଲେଣି ଗୋଟେ ସେ ଶୟତାନ ତାର ଟେକ୍ନିକ ଧରି ନେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଖାପଚାର ପକେଇବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଇଦର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିକେ ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଗୀତ ଶୁଣିବା କଥା ବା ମେସେଜ ଶୁଣିବା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦ ନେଟ ଏଣ୍ଟର ଆମେ କଣ କରୁନା ସେ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦ ନେଟ ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ଆଉ ଜାଲ ଭିତରେ ଜରେ ଥରେ ପଶିଗଲା ଜଣେ ସେ ପଶି ଯାଉଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ପଶି ଯାଇକି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ପଡିବା ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ବହୁତ ଭାରି ଆସିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୟତାନ ଟ୍ରାପ ସବୁ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋଭ ଦେଖାଏ ତୋର 10,000 ଟଙ୍କାଟାକୁ 20,000 କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆସିଯିବ ମେସେଜ ଆମେ ପାଗଳ ଭଳି ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ସେ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ପଟାପଟ ଦେଇଦବୁ କାହିଁକି ଲୋଭ ସେ ବି ପଳେଇଯାଏ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋଭରେ ପଡିକି ଆଜି ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ତାର ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ପୁରାତନ ନାଗ ଯୋଉ ଦିଆବଳ ଶୟତାନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଛାଡେ ନାହିଁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସେ ମିଥ୍ୟାରେ ବାସ କରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ସେ ହବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲେଇ ଦେଲା ସେଦିନ ସେ ହନନ ସଫିରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକେଇଦେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରିବା ନା ସେ ଅନ୍ଧ କରିଦବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଶୟତାନ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରେ ନା ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ଆପଣ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 4 ପର୍ବର 4 ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 4:4 ହଁ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ସବୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି କିଏ ଶୟତାନ
ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଟା ପଢିବୁନୁ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ଧ କରିଦଉଛି। ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖାଗଲା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାପରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଗୋଟେ ଦାସ କରିଦେଇଥାଏ ନା, ସ୍ଲେଭ ଭଳିଆ। ଆମେ ତା ପଛରେ ପଟୁ, ସେ ଯାହା କହୁଥାଏ ଆମେ ତାରି କଥା ହିଁ ମାନୁଥାଉ। ଏଇ ସବୁ କରୁଥାଏ, ତାର ଗୁଣ ହିଁ ସେଟା। ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାଳନା ଦିଏ ଆହୁରି, ହଁ ତମେ ଭୁଲ କର, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ କରିଛ ତମେ। ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥିବା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୋଦନା କରେ, ତମେ ଠିକ କରୁଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ମିଛ କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ କରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆମେ ସେ ସବୁରେ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଉ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ପଡିଯିବୁ, ସେମିତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି କରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି କାହିଁକି ବିଭାଜନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନି, ଡିକନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନି, ପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନି। ଗୋଟେ ପାଳକ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପାଳକକୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ମୋଠୁ ବେଶୀ କଣ ଜ୍ଞାନୀ, ମତେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣି ଦଉଛି ସେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବିଭାଜନ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ତାଲା ପଡୁଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ? ଆଜି ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଜାଣୁ, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଶୈତାନ ହିଁ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଚାଲିଥାଏ, ବଚସା ଚାଲିଥାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ କୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ନିର୍ଦୟ ହେଇ ପଡୁ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ମନକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ହତାଶ କରି ପକାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଆଜି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ଉପାସନା ହଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏକାଠି ହଉଛି, ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ହଁ କରିଦବା ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବି ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ, କେମିତି ଶୈତାନ ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ସବୁ ବିଭାଜନ କରି ପକାଏ। ଗୋଟେ କଥା ହଉନି ତା ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତୋର, ତୁ କଥା ହଅନି, ତୁ ଯାହା ସହ କଥା ହଉଛୁ ଭଲ, ସେ ଭଲ, ସେ ଲୋକ ମନ୍ଦ, ଏମିତି ବିଭାଜନ କରି ପକାଏ ସେ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦଉ, ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦଉ। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆୟୁବଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାର, ତମେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ, କେବେ ତା ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଦେଲେ ଶୈତାନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ସେ ତୋର ସର୍ବସ୍ୱର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପରେ ତମ ହସ୍ତ ନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଶୈତାନ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେ କରେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଆଉ ସେ କହେ ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ବଡ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ସେ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ସେ ଶୈତାନ, ଈଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ତା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିକି, ଲଢେଇ କରିକି ସେ କରେ ଆମ ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ପହର କରି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଶୈତାନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିକି
ମାନେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ତାରି ଆଡକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ସେମିତି ନ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ତାରି ନିକଟକୁ ନ ଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଶୈତାନକୁ ଦୂର କଲେ। ଦୂର ଶୈତାନ କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଶୈତାନ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ, ଆମେ ଅନେକ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମଜା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଏ ସବୁ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏ ସବୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦବ, ସେଠି ଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଟିକେ କଡା ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଡାକୁନୁ, ସେ ପ୍ରଚାରକୁ ଆମେ ଡାକୁନୁ। ଯୋଉଠି ଟିକେ ମଜା ଯିଏ କରିବ, ଯିଏ ଟିକେ ହସେଇବ, ତାକୁ ଆମେ ଡାକିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଶୈତାନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଚାହେଁ କରିବା ପାଇଁ, ଚାହେଁ ଭେଦଭାବ ସେ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଶୈତାନକୁ ବାଧା ଦେଲେ ସେ କଣ କରେ, ପଳେଇଯିବ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଯାକୁବ ତାର 4:7 ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ସେ ପଳେଇବ। ଯାକୁବ 4:7 ଲେଖାଯାଉଛି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ସେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ଶୈତାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉ। ଶୈତାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଟିକେ ଦଉଛୁ, ଶୈତାନ ଆସ୍ତେ 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 ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଶୈତାନକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସୁଯୋଗ ଦବା ନାହିଁ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାୟ 366 ଥର ଲେଖାଯାଇଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଅଲୱେଜ ଟୁ ଦ ଭେରି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଏଜ୍। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବର ସେ 20 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଶୈତାନକୁ କେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ସେ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି, ବାପା ପୁଅ କଣ ହେଲେ ନା, ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ ହେଲା, ବିରୁଡି ବସାକୁ ପୁଅ ଗୋଟେ କଣ ଘର ଝାଡୁ ନା କଣ ହେଲା, ବାଜିଗଲା ସେ ଜାଗା ବିରୁଡି ବସା। ଯେମିତି ବିରୁଡି ବସାରେ ବାଜିଗଲା, ଆଉ ବିରୁଡି ମାନେ ଉଡିଲେ। ବିରୁଡି ମାନେ ଉଡି ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଟାକ କଲେ। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦୌଡିଛି, ବାପା ମଧ୍ୟ ଦୌଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅକୁ ବିରୁଡି ମାରିଦେଲା। ସରି, ବାପାକୁ ବିରୁଡି ମାରିଦେଲା ଆଗେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଦୌଡୁଛି, ବାପାକୁ ବିରୁଡି ମାରି ପକେଇଲେଣି, ପୁଅ ଦୌଡୁଛି। ବାପା ସେଠି ମାନେ ମାଡ ଖାଇକି ସେ ବିରୁଡିର ସେ ଆଘାତ ପାଇକି ସେ ପୁଅକୁ ଦୂରରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ ଦୌଡୁନି, ଅଟକି ଯା, କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ପୁଅ କହୁଛି, ନାଇଁ ବାପା ମାରିଦବ, ବିରୁଡି ମାରିଦବ ମତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲାଣି ମାନେ ମତେ ବି ଛାଡିବନି ବିରୁଡି। ନାଇଁ, ସେ ମତେ ମାରି ସାରିଲାଣି ମାନେ ଆଉ କିଛି ତାର ପାୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ୍ଷତି କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଡରିକି ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଡରି ଯାଉ, ଭୟରେ ଦୌଡୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ନାଉଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ନାଉଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ସେ ଆମକୁ ଡରଉଛି। ଏବେ କଣ ତାର କାମ ହଉଛି, କେବଳ ଡରେଇବା। ସେ ଆମକୁ ମାରିଦବନି, ସେ କେବଳ ଆମେ ଡରେଇବ। ଆମେ ଡରି କେମିତି ମରିବା, ସେଟା ସେ ଚାହେଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଭୟ କରିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ। ଆମେ କେବେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ଖାଲି ଡରେଇବ, ମାରିପାରିବନି, ସେ ଡରେଇବ। ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ କେବେ। ଆଲୁଅର ପିଲା ଆମେ ଆଲୁଅରେ ଚାଲିବା। ଅନେକ ଗୀତ ରହିଛି, ଶୈତାନ ସିଂହ ପରି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରିବ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ କେବଳ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେତେ ଶୈତାନ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦୂର ଶୈତାନ ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଯା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ତତେ ଧମକ ଦଉଛୁ, ତୁ ପଳେଇଯା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ତତେ କହୁଅଛି ତୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଯା, ଏମିତି କହିଲେ ସେ ଯିବନି। ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯେ ସେ ପଳେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିବା, ଗେଲରେ କହିବା, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାର ସ୍ୱର କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ, ଏମିତି କହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁବ। ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛୁ। କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଆମେ ଠିକ ଜାଣିଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦଟାକୁ ବାଛୁ ଦଉ। କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ବାଛୁ ନା ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ହସ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖ ଦେଖ କିଛି ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖିଦେ, କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତୋର, ଏଇ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖିଦେ ଟିକେ, ଏମିତି କହିବ ଶୈତାନ ସବୁ କରିବ। ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ଆମେ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହବା, ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁର ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଆମେ ବସିକି ଉପାସନା କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗିଥିବା ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ସେ ହାରି ପଳେଇବ। ସେ ଦେଖିବ ଇଏ ମୋଟେ ଛାଡୁନି, ଇଏ ମୋଟେ ଛାଡୁନି, ଆଉ ସେ ହାରିକି ପଳେଇବ। ସେଦିନ ଆଇବୁଠୁ ହାରିକି ସେ ପଳେଇଗଲା, ଜିତି ପାଇଲାନି, ଜିତି ପାରିଲାନି। ଆଇବ ଶେଷରେ ଜିତିଲେ, ଆଇବ ଶେଷରେ ଜିତିଲେ, ଡବଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଲେ, ଆଇବ ଡବଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା ସବୁ ହରେଇଥିଲେ ଡବଲ ଡବଲ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଡରିବା ନାହିଁ, ଶୟତାନ ଡରେଇବ, ଏ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଟପ୍ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ନ ଦଉ, ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦବା ନାହିଁ। ନହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ମନ ଶରୀରକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଦବ। ହନନୀୟଙ୍କ ଭଳିଆ, ହନନୀୟଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଦେଲା, ହନନୀୟଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିଦେଲା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଅଧିକାର କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାଉ ନା, ମନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ମନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରୁ, ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୟତାନ ପରାଜିତ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୟତାନ ପରାଜିତ ହବ। ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଗୁଣାନୁବାଦ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ରଖିଲେ, ଆଉ ଯାହାକି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ସଦାସଦା ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, ସଦାସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଳେଇ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ସିଂହ ପ୍ରାୟ ସେ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦାସଦା ସେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଆଉ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ କଣ କରେ ନା ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ କବଳିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଲୋକ ହସା, ମିଥ୍ୟା କଥା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୀର ବିଳାସ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯାହାକି କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ତାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ତା ଠାରୁ ଜାତ ହେଲା ପରେ ହେଇଯାଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ସେ ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଜୟ କରିପାରିବା। ଏହି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ପୂର୍ବକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏପରି ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଉଥିବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର